अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ અને ફરીને એકવાર બાઇબલ અભ્યાસની જે તક પૂરી પડી છે તેના માટે ઈશ્વર પિતાનો ખાસ આભાર માનું છું અને આપણા બિશપ સાહેબ માનનીય રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ હું આભારી છું તકને માટે. તેની સાથે જે મીડિયા ટીમ છે જે આ બધા ઓનલાઈન અભ્યાસની પાછળ કાર્યરત છે એમના હાર્ડવર્કને માટે પણ ઈશ્વર પિતાનો ખાસ આભાર માનીએ છીએ અને તેમની સેવાઓને એપ્રિસિએટ કરીએ છીએ. તેની સાથે આભાર માનું છું એરિયા ડીન સાહેબ રેવરન્ડ ઉદય ભાદરુ સાહેબ કે તેમણે આ એક ખૂબ જ સુંદર જે સિરીઝ છે એને ઇનિશિએટ કરી છે, એના માટે તેમનો ખાસ આભાર માનું છું. અને આજે આપણે ડેવિડ એટલે કે દાઉદ સાથેના જે કરાર છે એના સંદર્ભી આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. પાછલા દિવસોમાં આપણે બીજા અન્ય કરાર અને જે વચન પ્રભુએ આપ્યા હતા તેમના વિશે અભ્યાસ કર્યો અને આજે આપણે ઈશ્વરના દાઉદ સાથેના જે કરાર છે એનો અભ્યાસ આજે આપણે કરવા માંગીએ છીએ. અને તેના માટેનો જે શાસ્ત્ર પાઠ છે એ છે લુકની લખેલી સુવાર્તા, તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 31મી અને 32મી કલમ, જ્યાં ઈશ્વરના જે દાઉદ સાથેના કરાર અથવા તો જે વચન હતા એ વચન એ ત્યાં નોંધવામાં આવ્યા છે. ઈશ્વર પિતાનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, લુકની લખેલી સુવાર્તા તેના પહેલા અધ્યાય અને તેના 31 અને 32 કલમની અંદર કે
જો તને ગર્ભ રહેશે ને દીકરો થશે ને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે. તે મોટો થશે ને પરાત્પરનો દીકરો કહેવાશે અને દેવ પ્રભુ તેને તેના પિતા દાઉદનું રાજ્યાસન આપશે. અને આ એ દાઉદ સાથે ઈશ્વરનો થયેલો કરાર છે. તો દાઉદને ઈશ્વરે આપેલું વચન છે જેના ઉપર આજે આપણે મનન કરવાના છીએ. કેટલીક બાબતો એ પ્રશ્નાર્થ રૂપે ઊભી થાય છે કે શા માટે ઈશ્વર એ આવું વચન એ દાઉદને આપે છે, એના પાછળના કયા કારણો છે અને કઈ બાબતો છે. અને મુખ્યત્વે આ જે દાઉદ સાથેનો કરાર છે તેની અંદર ઈશ્વરનો દાઉદ સાથેનો જે પ્રેમ સંબંધ છે તે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. મુખ્યત્વે આ કરાર એ ઈશ્વર અને માણસના પ્રેમ સંબંધી વાત કરે છે. મુખ્યત્વે આ કરાર એ માણસ જ્યારે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળે છે અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરે છે ત્યારે ઈશ્વર એને કઈ રીતે વળતો પ્રેમ કરે છે અને વળતું માન આપે છે એ સંબંધી આ કરાર એ જોવા મળે છે આ કરારની અંદર. તો આજે આપણે એ બાબતો જોવાના છે. તો આવો આપણે આપણા મસ્તકને આપીએ, પ્રાર્થનામાં નામીએ. અમારા વહાલા ઈશ્વર પિતા, તમે કરાર કરનાર પ્રભુ છો, તમે વચન આપનાર પ્રભુ છો અને તમારા વચનને તમે પૂરા કરનાર પ્રભુ છો અને અજાયબ રીતે તમે તેને પૂરા કરો છો. માટે પ્રભુ અમે તમારું વચન કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે એવી પેઢી છે કે જેમની પાસે આ બધા કરારને એનાલિસ કરવાનો એક તક છે, એક સમય છે અને બધું અમારી આગળ મૂકવામાં આવ્યું છે. ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે જ્યારે આ કરાર સંબંધી અમે વિચાર કરીએ ત્યારે અમને સર્વને કૃપા આપજો. તમારા વચનના સેવક તરીકે મુજ અબળ પાત્રને પણ તમે સહાય કરો. જે બાબત તમે શીખવી છે અને દર્શાવી છે એ યોગ્ય રીતે રજૂઆત થઈ શકે તેના માટે પવિત્ર આત્મા દેવનું સામર્થ્ય પણ તમે પૂરું પાડજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. લુકની લખેલી સુવાર્તા અને 31મી અને 32મી કલમની અંદર દૂત જે મરિયમ પાસે આવે છે ત્યારે આ બાબતને સ્પષ્ટ કરે છે કે અને દેવ પ્રભુ તેને તેના પિતા દાઉદનું રાજ્યાસન આપશે. અને એ બાબત અહીંયા સ્પષ્ટ રૂપે બોલે છે. અને તેની સાથે બીજી કેટલીક બાબતો પણ આ કરારની સાથે સંકળાયેલી છે. જેમ કે 2 અધ્યાય અને તેની 4મી અને 5મી કલમ, ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે પોતાનું તથા પોતાની ગર્ભવતી વેવિશાળ પત્ની મરિયમનું નામ નોંધાવા ગયો, કેમ કે તે દાઉદના વંશ તથા કુળનો હતો. તેઓ ત્યાં હતા એટલામાં તેના દાડા પૂરા થયા અને તેને પ્રથમ દીકરો જન્મ્યો અને તેણે તેને લુગડામાં લપેટીને ગપાડમાં સુવાડ્યો, કારણ કે તેઓને સારું ધર્મશાળામાં કઈ જગા નહોતી. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એ બેથલેહેમમાં થાય છે. યુસુફ માટે લખવામાં આવ્યું છે કે તે દાઉદના લાઇનેજમાંથી આવે છે અને તેના વંશમાંથી તે આવે છે. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એ બેથલેહેમમાં થાય છે. અને બેથલેહેમ માટે પણ જે આપણે જાણીએ છીએ કે તેના માટે પણ એવી ભવિષ્યવાણી હતી કે તેની અંદરથી એક અધિપતિ નીકળશે અને તે સર્વ લોકોનો પાળક થશે. અને યહૂદિયા એ કોઈ પણ પ્રકારના સૂબામાં નાનું નથી. બેથલેહેમ વિશે આ કેટલીક બાબતો ત્યાં નોંધવામાં આવી છે. અને ત્યારે બીજો પણ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શા માટે બેથલેહેમ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શા માટે કેવી રીતે બેથલેહેમ પણ આટલું અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. અને બેથલેહેમ વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે એ દાઉદ રાજાની જગ્યા છે. દાઉદ એ ત્યાં તેમનો અભિષેક કરવામાં આવે છે અને બેથલેહેમને દાઉદના શહેર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેની સાથે જે અગત્યનો આશીર્વાદ રૂથને મળે છે તે પણ એ બેથલેહેમ સંબંધી જ ત્યાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે તેઓ બેથલેહેમમાં સેટલ થાય છે, રૂથ અને બોઆઝ. અને જ્યારે તેમના લગ્ન થાય છે ત્યારે તેમના જે વડીલો છે એના મારફતે તેમને આશીર્વાદ આપવામાં આવે છે કે તારા દ્વારા જે બાળકો જન્મે કે બાળક જન્મે તેના મારફતે પ્રભુ મોટું કાર્ય કરે અને વગેરે બાબત. અને એમના પેટે જે ઓબેદ જન્મે છે તે યશાઈ એટલે કે દાઉદના પપ્પા હોય છે, એના ફાધર હોય છે. અને આવી રીતે અજબ જેવી બાબતો એ બેથલેહેમમાં થતી હોય છે. અને પ્રભુ પણ ત્યાં જ પસંદ કરે છે કે એ જગ્યા ઉપર એ જન્મ લે. આ બધાની મૂળની અંદર દાઉદ રાજા સાથેનું અથવા તો દાઉદ સાથેનું ઈશ્વરનું અફેક્શન, એક લાગણી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને આ બધી બાબતો આપણે સારી રીતે ત્યારે સમજી શકીએ કે જ્યારે આપણે
જૂના કરારમાં દાઉદને જે કહેવામાં આવ્યું તેના ઉપર આપણે દ્રષ્ટિપાત કરીએ. એટલે કે શમુએલનું બીજું પુસ્તક અને તેનો 7મો અધ્યાય. અને આ 7મા અધ્યાયની અંદર જે પ્રભુ એ દાઉદને કહે છે, દાઉદને જે વચન આપે છે એ ત્યાં નોંધવામાં આવ્યું છે. અને 7મા જે અધ્યાય છે એનો જે કોન્ટેક્સ અથવા તો એનો જે સંદર્ભ સમજવો હોય તો એના સંદર્ભની શરૂઆત એ 6થા અધ્યાયથી થાય છે. મૂળે તો 5મા અધ્યાયથી થાય છે, પણ 6થા અધ્યાયને જો આપણે કન્સિડર કરીએ તો તે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે 6થો અધ્યાય અને તેની પહેલી કલમ કે દાઉદે ઇઝરાયલમાંથી ચૂંટી કાઢેલા સર્વ માણસોને ફરીથી એકઠા કર્યા અને તે 30,000 હતા. અને દાઉદ ઉઠ્યો અને પોતાની સાથેના સર્વ લોકને લઈને નામથી ઓળખાતા એટલે કરોબો પર બિરાજનાર સૈન્યોના યહોવાના નામથી ઓળખાતા દેવના કોષને જ્યાં તે હતો ત્યાંથી લાવવા સારું તે બાલે યહૂદિયાથી નીકળ્યો. અને અહીંયા દાઉદ રાજા એ રાજા તરીકે તેનો અભિષેક થાય છે અને તે એ જે નગર છે તેને જીતી લે છે. યરૂશલેમને એ દાઉદ નગર પણ કહેવામાં આવ્યું છે. 5મા અધ્યાયમાં એ બધી બાબતો નોંધવામાં આવી છે. અને ત્યારબાદ એ જે પહેલું અગત્યનું કામ કરે છે એ તો કરાર કોષને, કે જે દેવની હાજરી જોવામાં આવે છે તેની સાથે કરાર કોષ એ શહેરની બહાર હોય છે એટલે તેને એ પોતાની સાથે રાખવા માંગે છે અને એ હેતુથી એ બહાર જાય છે. અને 1 થી 5 કલમની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ વાજિંત્રો સાથે, ડફ અને એ બધાની સાથે એ કરાર કોષને લઈને આવતા હોય છે. થોડુંક હાલે છે અને એને સપોર્ટ કરવા માટે એક વ્યક્તિ જ્યારે એને હાથ લગાવે છે ત્યારે તેનું મૃત્યુ થાય છે. અને દાઉદ એ અહીંયા થોડું સહેમી જાય છે, થોડું ગભરાઈ જાય છે. અને તેના માટે જે 6ઠ્ઠી કલમ છે તેની આગળથી આ સ્ટોરી આપવામાં આવી છે. અને 9મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, દાઉદને તે દિવસે યહોવાનો ડર લાગ્યો અને તેણે કહ્યું, યહોવાનો કોષ મારી પાસે કેમ કરીને આવી શકે? અને અહીંયા દાઉદ એ ગભરાય છે. 10મી કલમથી આગળ લખ્યું છે, આથી દાઉદે યહોવાનો કોષ પોતાની પાસે દાઉદ નગરમાં લઈ આવવા ઈચ્છતો નહોતો, પણ દાઉદે તેને બીજી જગ્યાએ એટલે કે ઓબેદ અદોમ ગિત્તીના ઘરમાં લઈ ગયો. અને એને ફિયર છે કે આવું કંઈક થયું, મારી સાથે તો આવું કંઈક ના થાય ને, એટલે એ ઓબેદ ગિત્તીના ઘરમાં એ કરારને રાખે છે. અને પછી દાઉદ જુએ છે કે ઈશ્વર એ ઓબેદ ગિત્તીના ઘરને ઘણો બધો આશીર્વાદ આપે છે. અને 11મી કલમમાં લખ્યું છે, અને કરાર કોષ ઓબેદ અદોમ ગિત્તીના ઘરમાં 3 માસ રહ્યો અને યહોવાએ ઓબેદ અદોમને તથા તેના ઘરના સર્વને આશીર્વાદ આપ્યો. 12મી કલમ, અને દાઉદ રાજાને સમાચાર મળ્યા કે દેવના કોષને લીધે યહોવાએ ઓબેદ અદોમના કુટુંબને તથા તેના સર્વસ્વને આશીર્વાદ દીધો છે. ત્યારે દાઉદે જઈને દેવના કોષને ઓબેદ અદોમના ઘરમાંથી દાઉદ નગરમાં ઉત્સવ સાથે લઈ આવ્યો. અને અહીંયા એક ખૂબ જ સુંદર અને ખૂબ જ માર્વલસ એવી ઘટના બને છે. અને દાઉદ એ પોતાની સાથે કરાર કોષને રાખવા માંગે છે, દેવની હાજરીને એ રાખવા માંગે છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે, નાચગાનની સાથે એ નગરમાં તેને લઈને આવે છે. અને દાઉદનું અહીંયા જે નૃત્ય છે એ નૃત્ય પણ એક રાણી દ્વારા ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેની નગ્નતા દેખાય છે અને તેની નગ્નતા દેખાવાને લીધે એ રાણીની દ્રષ્ટિમાં કદાચ એ ક્રિટિસિઝમને પાત્ર એ બને છે. અને એ બાબત 20મી કલમથી આગળ લખવામાં આવી છે. પછી દાઉદ પોતાના ઘરના માણસોને આશીર્વાદ દેવા પાછો આવ્યો અને શાઉલની દીકરી મીખાલે દાઉદને મળવા બહાર આવીને કહ્યું કે આજે ઇઝરાયલનો રાજા કેટલો મહિમાવંત દેખાતો હતો, કેમ કે જેમ કોઈ હલકો માણસ નિર્લજથી નરવસ્ત્રો થાય તેમ તે પોતાના ચાકરોની દાસીઓના દેખતા આજે નિર્વસ્ત્ર થયો. અને દાઉદે મિખાલને કહ્યું કે એ તો યહોવાની આગળ મેં એમ કર્યું જેણે યહોવાના લોક પર એટલે ઇઝરાયલ પર મને અધિકારી ઠરાવવા સારું તારા બાપ કરતા અને તેના કુટુંબના સર્વ કરતા મને પસંદ કર્યો, માટે હું તો યહોવાની આગળ ઓછો કરીશ અને વળી તે કરતાં પણ હું હલકો થઈશ. અને અહીંયા દાઉદ પોતાની જાતને વધારે હલકા થવા માટેની તૈયારી બતાવે છે. વળી તે કરતાં પણ હું હલકો થઈશ, હું રાજા છું અને રાજા તરીકે લોકોએ મારી નગ્નતા પણ જોઈ, મારું ગાંડ પણ જોયું યહોવાને માટે, પણ હું એના કરતાં પણ વધારે નમવા માટે તૈયાર છું ને
મારી પોતાની દ્રષ્ટિમાં નીચ થઈશ, હજુ પણ હું મારી જાતને નીચે નમાવીશ. પણ જે દાસીઓ વિશે તું બોલી છે તેઓથી તો તું સન્માન જ તેનાથી તો હું સન્માન જ પામીશ. એટલે જે બીજા બધા લોકો છે એ મને ગમે તે કે પણ એના પાસેથી પણ મને સન્માન જ મળશે. અને 23મી કલમ થોડી પેઇનફુલ કલમ છે અને એવું કહે છે, અને સાઉલની દીકરી મિખાલ તેના મરણના દિવસ સુધી કોઈ છોકરું થયું નહીં. પણ અહીંયા મિખાલની વાત નથી, અહીંયા દાઉદની વાત છે. અને દાઉદ એ એટલું બધું એને ઉત્સાહ છે, એને એટલી બધી ઈચ્છા છે કે હું હવે રાજા બન્યો, મારો રાજા તરીકે અભિષેક થયો, મારી પાસે મારું પોતાનું એક નગર છે, પણ એ યહોવા કે જે મારી સાથે હમણાં સુધી ચાલતા આવ્યા છે એ ની હાજરી એ જાણે કે સિટીની બહાર છે, મારે એને અંદર લાવવી છે. અને એ બાબત એ કરે છે અને એ બાબત ઈશ્વર કન્સિડર કરે છે. અહીંયા દાઉદનો ઈશ્વર પાછળનો જે પ્રેમ છે એ દેખાય છે. દાઉદ ઈશ્વર માટે વિચારે છે કે કેમ એ બહાર હોઈ શકે, મારે તો એને અંદર જ રાખવું છે. અને એને ખાતર દાઉદ એ આ રીતે કરે છે, પોતાને નીચ કક્ષાએ પણ એ નમાવી નાખે છે. અને 7મા અધ્યાયનો આ સંદર્ભ છે કે દાઉદનો ઈશ્વર માટેનો પુષ્કળ બેહદ અનહદ પ્રેમ. અને 7મા અધ્યાયમાં હવે જો આપણે આવીએ તો આ સંદર્ભની સાથે જ્યારે આપણે વિચારીએ તો ત્યાં લખ્યું છે, અને રાજાએ પોતાના ઘરમાં રહેતો હતો ને યહોવાએ તેની ચોતરફના શત્રુઓથી તેને શાંતિ આપી હતી. અને દાઉદ રાજાના જીવનનો આ તબક્કો એ શાંતિનો તબક્કો છે. એની પહેલા તો દાઉદ રાજા એમ કહે છે કે મારા આંસુઓ તે તારી કુપ્પીમાં સાચવી રાખ્યા છે. સ્ટ્રગલ અને પડકાર અને સંઘર્ષભર્યા દિવસો, પણ હવે એમ કહે છે કે તેના શત્રુઓને શાંતિમાં રાખ્યા છે. એટલે પોલિટિકલી એ શાંતિનો સમય હતો. તેવામાં એમ બન્યું કે રાજાએ નાથાન પ્રબોધકને કહ્યું કે હવે જો હું એરેજ વૃક્ષના લાકડાની ઇમારતમાં રહું છું, એક માર્વલસ અને રોયલ જગ્યા પર હું રહું છું, પણ યહોવાનો કોષ કનાતોમાં રહે છે. એ કનાતોમાં એટલે કે એ ટેન્ટની અંદર છે, એ ગાર્મેન્ટ્સની અંદર છે, એ ત્યાં રહે છે. અને એ મને પસંદ નથી, હું એના માટે ઘર બનાવવા માંગુ છું. અને નાથાને રાજાને કહ્યું કે તારા મનમાં જે કંઈ હોય તે તું સર્વ કર, કેમ કે યહોવા તારી સાથે છે. તે જ રાતે એમ બન્યું કે નાથાનની પાસે યહોવાનું વચન આવ્યું. હવે નાથાન મારફતે પ્રભુ એ દાઉદને કંઈક કેવડાવી મોકલાવે છે. અહીંયા જો આખા 7મા અધ્યાયને આપણે નટશેલમાં જોઈએ તો એક જ બાબત આવીને ઊભી રહે છે કે દાઉદને ઈશ્વરના કરાર કોષને માટે, એમના માટે એક મહેલ બનાવવાની ઈચ્છા છે, એક ઘર બનાવવાની ઈચ્છા છે. બીજા શબ્દોમાં કહે તો મંદિર બનાવવાની ઈચ્છા છે, કારણ કે એને પ્રેમ કરે છે. અને એ મંદિર બનાવવાની એની ડીપ ડિઝાયર છે, એને ઈશ્વર અહીંયા ના પાડે છે. કેમ ના પાડે છે? કારણ કે ઈશ્વરનું કહેવું એવું છે કે મેં તને રાજા બનાવવાને માટે પસંદ કર્યો છે, અને રાજા તરીકે તારા હાથ એ લોહીથી ખરડાયેલા છે, ઘણી બધી વોર અને ઘણી બધી વસ્તુ કરીને. એટલે આ લોહિયાળ હાથે મારું ઘર બને એવી મારી ઈચ્છા નથી. અને એ નાથાન મારફતે એ દાઉદ રાજાને કેવડાવી મોકલાવે છે. એ વધારે બાબતો એ 7મા અને 8મા અધ્યાયમાં વધારે સારી રીતે એક્સપ્રેસ કરવામાં આવી છે. પણ નટશેલમાં જોઈએ તો અહીંયા દાઉદ રાજાને ઈશ્વર એ જાણે અટકી જવાનું કહે છે. આગળની કલમોમાં આપણે જો વાંચીએ તો ત્યાં પણ આ પ્રમાણે લખ્યું છે, 7મી કલમ અને તેનો બીજો ભાગ, કે જેને મેં મારા ઇઝરાયેલ લોકોનું પાલન કરવાની આજ્ઞા આપી તેઓમાંના કોઈને શું મેં એક શબ્દ પણ કહ્યો કે મારે સારું એરેજ વૃક્ષના લાકડાનું ઘર તમે કેમ બાંધતા નથી? ઈશ્વર એમ કહે છે કે મેં ઓર્ડર નથી કર્યો, પણ અહીંયા બીજી તરફ દાઉદને ડીપ ડિઝાયર છે, ભલે ઓર્ડર નહીં કરે પણ મારે બનાવવું છે. પણ ઈશ્વર અહીંયા દાઉદને રિસ્પેક્ટ આપે છે કે ભલે હું તારા હાથે એ વસ્તુ નહીં કરવા માંગુ, પણ હું તારા સંતાનના હાથે એ વસ્તુ કરીશ. અને અહીંયા ઈશ્વર એને એ આશીર્વાદ આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કરાર કરે છે, અલ્ટરનેટિવ વર્ડ્સમાં જો તો વચન આપે છે કે હું તારા રાજ્યને સ્થાપિત કરીશ. અને જે 12મી કલમ છે, માફ કરજો 11મી કલમથી આપણે આગળ વાંચીએ તો ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, એટલે પહેલાની પેઠે તથા જે દિવસે મારા ઇઝરાયેલ લોક પર મેં ન્યાયાધીશો થવાની આજ્ઞા કરી તે વખતની પેઠે તેઓને દુષ્ટતાના પુત્રો હવે પછી દુઃખ દેશે નહીં, અને હું તને તારા સર્વ શત્રુઓથી બચાવીને વિશ્રામ પમાડીશ. વળી યહોવા તેને કહે છે
કે યહોવા તારે સારું ઘર બાંધશે. ઈશ્વર એને માટે ઘર બાંધશે, જાણે એવું કહે છે. 12મી કલમ, જ્યારે તારા દિવસો પૂરા થશે ને તું તારા પિતરો ભેગો ઊંઘી જશે, ત્યારે હું તારા પછી તારા પેટમાંથી નીકળનાર તારા સંતાનને ઊભો કરીશ ને તેનું રાજ્ય હું સ્થાપીશ. અને તું જ્યારે મૃત્યુ પામશે ત્યારે ત્યારબાદ તારા સંતાનના માટે હું એક રાજ્યસન ઊભું કરીશ. તે મારા નામને સારું ઘર બાંધશે. નોટ યુ, પણ તે, એટલે કે તારું સંતાન એ મારા માટે ઘર બાંધશે ને તેનું રાજ્યસન હું સદાને માટે સ્થાપિત કરીશ. એ રાજ્યસન હું સદાને માટે સ્થાપિત કરીશ. આ ઈશ્વરનો કરાર છે. હું તેનો બાપ થઈશ ને તે મારો પુત્ર થશે. જો તે ભૂંડાઈ કરશે તો હું મનુષ્યની સોટી વડે તથા મનુષ્ય પુત્રના સટાકા વડે તેને શિક્ષા કરીશ. પણ જેમ મેં સાઉલને તારી આગળથી ખસેડીને તેની પાસેથી મારી કૃપા લઈ લીધી, તેવી રીતે તેની પાસેથી તે જતી રહેશે નહીં. અને 16મી કલમમાં વધારે અગત્યની બાબત છે, તારું કુટુંબ અને તારું રાજ્ય તારી આગળ સદા અવિચળ થશે. તારું રાજ્યાસન સદાને માટે કાયમ થશે. આ સર્વ વચન પ્રમાણે તથા આ સગળા દર્શન પ્રમાણે નાથાન દાઉદની આગળ બોલ્યો. અને અહીંયા ઈશ્વરનું કરાર અથવા તો ઈશ્વરનું વચન એ દાઉદની પાસે આવે છે કે તારું રાજ્યાસન હું આશીર્વાદિત કરીશ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તારા લાઈનમાં હું રાજા ઊભો કરીશ અને એ સર્વને માટે આશીર્વાદિત થશે. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંબંધી ઇનડાયરેક્ટ વાત કરવામાં આવી છે. અને આવી રીતે ઈશ્વર એના આ પ્રેમને રિવોર્ડ આપે છે. આ વચન એ જાણે દાઉદના ઈશ્વર માટેના પ્રેમ છે એના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે તો જો 5મો અધ્યાય, 6મો અધ્યાય અને 7મો અધ્યાય એને આપણે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો આપણે ત્યાં સમજી શકીએ છીએ કે ત્યાં જે મુખ્ય કોન્ટેક્સ અથવા તો જે મુખ્ય સંદર્ભ છે એ છે દાઉદનો ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ. અને એના રિસ્પોન્સમાં ઈશ્વર એ 7મા અધ્યાયની અંદર આ વચન આપે છે. આ જે કરાર છે અથવા તો આ જે વચન છે એનું મૂળ છે દાઉદનો ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ. અને એ પ્રેમનો એક અજાબ જેવો રિસ્પોન્સ. અને એ રિસ્પોન્સની અંદર ઈશ્વર એ આ વચન આપે છે. અને ત્યારબાદ એ આ કરાર એ જાણે અસ્તિત્વમાં આવે છે. અને એનું કારણ એ જે દાઉદની જે ડિઝાયર હોય છે, મહેચ્છા હોય છે ઈશ્વરને માટે તે. અને તેની સાથે ઈશ્વરને બીજી રીતે પણ આશીર્વાદિત કરે છે. આ જે કરાર છે આ કરારની સાથે ખાલી એટલું જ નથી સંકળાયેલું કે બેથલેહેમમાં જન્મ લેશે કે પછી દાઉદ રાજાના કુળમાં જન્મ લેશે, માત્ર એટલું જ નથી સંકળાયેલું. પણ આ કરાર બિયોન્ડ ધેટ, એના કરતાં પણ વધારે ઉપર છે, એના કરતાં પણ વધારે વિશેષ છે. કારણ કે આ કરાર પ્રમાણે ઈશ્વર એ દાઉદના જે કાવ્યો છે એને પણ આશીર્વાદિત કરે છે. આ બધી બાબતોની અંદર આ કરાર પૂરો થાય તેના માટે દાઉદના કાવ્યો, દાઉદના અનુભવનો પણ ઈશ્વર અજાયબ જેવો ઉપયોગ કરે છે. એને પણ જો આપણે જોઈએ તો ગીતશાસ્ત્ર 110 અને તેની પહેલી કલમ. ગીતશાસ્ત્ર 110 અને તેની પહેલી કલમ, ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવાએ મારા પ્રભુને કહ્યું કે હું તારા શત્રુઓને તારું પાયાસન કરું ત્યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ. યહોવાએ મારા પ્રભુને કહ્યું કે હું તારા શત્રુઓને તારું પાયાસન કરું ત્યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ. અને આ દાઉદનું રાજ્યાસન છે કે જેના પર ખ્રિસ્ત બેસે છે અને ખ્રિસ્ત એ યહોવાને જમણે હાથે બેસે છે. અહીંયા દાઉદના રાજ્યાસનને આ મહત્વ આપવામાં આવે છે. દાઉદ રાજાના બાળકો, એના બાળકો અને એના બાળકો, અને રાજા તરીકે દાઉદનો અભિષેક, એ જે રાજ્યાસન છે ત્યાં ખ્રિસ્તને બેસાડવાની વાત છે. અને આ જે રાજ્યાસન છે એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે દેવના જમણે હાથેની વાસ્તવિકતાની રજૂઆત કરે છે. અને આ 110 અને તેની અંદર પહેલી કલમમાં જે લખવામાં આવ્યું છે એ અલગ અલગ રીતે નવા કરારમાં પણ રિફ્લેક્ટ થાય છે. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 2જો અધ્યાય અને તેની 34 થી 35મી કલમ. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 2જો અધ્યાય અને તેની 34 અને 35 કલમ, ત્યાં પણ આ જ બાબત સંબંધી લખવામાં આવ્યું છે. અને પ્રભુએ મારા પ્રભુને કહ્યું કે હું તારા શત્રુઓને તારું પાદાસન કરું ત્યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ.
36મી કલમ, એ માટે ઇઝરાયલના તમામ લોકો નિશ્ચય જાણવું કે જે ઈસુને તમે વધસમ પર મારી નાખ્યો છે તેને દેવે પ્રભુ તથા ખ્રિસ્ત બનાવ્યો છે. અને આ લુક દ્વારા લખવામાં આવેલી જે પ્રેરિતોના કૃતિઓ છે એની અંદર આ બાબત નોંધવામાં આવી છે કે આ જે રાજ્યાસન છે એ રાજ્યાસન ઉપર ખ્રિસ્તને બેસાડ્યો છે. કોણે? દેવે. કેવી રીતે? પુનરુત્થાન આપીને. અને એના માટે આ રાજ્યાસન જણે ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત બની ગઈ છે. આ રાજ્યાસન વિશે દાઉદ રાજાને ગીતશાસ્ત્ર 110ની અંદર ઈશ્વર પ્રેરણા આપે છે. એ પ્રેરણાથી એ લખે છે, પણ એને કદાચ ખ્યાલ નહીં હશે કે આવનાર દિવસોમાં આ કેટલી મહત્વની બાબત થશે. અને પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં એનું રિફ્લેક્શન છે. તેની સાથે સાથે હિબ્રુઓના પત્રમાં પણ આ જ બાબત હિબ્રુના લેખક દ્વારા નોંધવામાં આવી છે. હિબ્રુઓનો પત્ર, તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 13મી કલમ. પણ તેણે કયા દૂતને કદી એમ કહ્યું છે કે હું તારા શત્રુઓને તારું પાયાસન કરું ત્યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ. અને હિબ્રુઓનો પણ આ પહેલો જે અધ્યાય છે એ મૂળે ખ્રિસ્તની જે કિંગશિપ છે એની પણ ત્યાં વાત કરવામાં આવી છે અને એના સંદર્ભમાં આ કલમ ત્યાં નોંધવામાં આવી છે. એટલે હિબ્રુઓનો લેખક પણ આ બાબતને આ રીતે રજૂ કરે છે. તે જ રીતે પહેલું કોરંથી તેનો 15મો અધ્યાય, કોરંથી પહેલું અને તેનો 15મો અધ્યાય અને તેની 25મી કલમ. ત્યાં પાઉલ પ્રેરિત એ આ બાબતને નોંધે છે. 24મી કલમથી વાંચે, પછી જ્યારે તે દેવને એટલે બાપને રાજ્ય સોંપી દેશે ત્યારે તે સઘળી રાજ્ય સત્તા તથા સઘળો અધિકાર તથા પરાક્રમ તોડી પાડશે ત્યારે અંત આવશે. કેમ કે તે પોતાના સર્વ શત્રુઓને પગ તળે નહીં દાબે ત્યાં સુધી તેણે રાજ કરવું જોઈએ. જે છેલ્લો શત્રુ નાશ પામશે તે મરણ છે. અને આપણી ઘણી બધી દફન વિધિઓમાં પણ આ વચન વાંચવામાં આવે છે. ઘણીવાર પાળક સાહેબ આ બાબત કહેતા હોય છે કે જે છેલ્લો શત્રુ નાશ પામશે તે મરણ છે. કેટલા અજાયબ રીતે આ કરાર એ આપણા જીવનની સાથે સંકળાયેલો છે. કેટલી અજાયબ રીતે આ બધી બાબતો એ પાઉલ પ્રેરિત નોંધે છે, હિબ્રુઓનો લેખક નોંધે છે, લુક એની નોંધ કરે છે. અને આવી જ રીતે બીજી ઘણી બધી જગ્યાઓ ઉપર એની નોંધ કરવામાં આવી છે. આ જે કરાર છે એની સાથે સાથે ઈશ્વર જે દાઉદ સાથે કરે છે એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. આ કરાર સંબંધીની દેવાવણી અથવા તો આ કરાર સંબંધીની સમજણ એ દાઉદને આપવામાં આવે છે. દાઉદ ગીત લખે છે, પણ દાઉદના બીજા ઘણા બધા ગીતોમાં ખ્રિસ્ત રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. મેસાનિક સામ્સ પણ એને કહેવાય છે. એ બધી બાબતોની અંદર ખ્રિસ્ત વિશેની જે છબી છે એ નોંધવામાં આવી છે, કારણ કે ખ્રિસ્ત એ દાઉદના રાજ્યાસન પર આવનાર છે. એના જે બીજા કેટલાક આપણે કલમો જોઈએ તો ગીતશાસ્ત્ર અને તેનો 16મો અધ્યાય અને તેની 8 થી 11 કલમ. ગીતશાસ્ત્ર તેનો 16મો અધ્યાય અને તેની 8 થી 11 કલમ. મેં મારી સમ્મુખ યહોવાને નિત્ય રાખ્યો છે, તે મારે જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસેડનાર કોઈ નથી. માટે મારું હૃદય આનંદમાં છે અને મારો આત્મા હર્ષ પામે છે. મારો દેશ પણ સહી સલામત રહેશે, કેમ કે તું મારો આત્મા સેઓલને સોંપશે નહીં, તારા ભક્તને કબરમાં જવા દેશે નહીં. અને આ જે એક્સપ્રેશન છે એ ખ્રિસ્તને માટે લખવામાં આવ્યું છે. આપણે બધા એ બાબત જાણીએ છીએ અને એ બાબતને પ્રેરિતોના કૃત્યો તેના બીજો અધ્યાય 25 થી 28મી કલમમાં તેને ટાંકવામાં આવ્યું છે. 13મા અધ્યાયમાં પણ 35મી કલમની આસપાસ તેને ટાંકવામાં આવ્યું છે. બીજા કેટલાક એક્સપ્રેશન છે જે અલગ અલગ ગીતોમાં દેખાય છે. દાખલા તરીકે જેમ કે ગીતશાસ્ત્ર અને તેનો 41મો અધ્યાય અને તેની 9મી કલમ. હા, મારો ખાસ મિત્ર જેનો મને ભરોસો હતો, જે મારી રોટલી ખાતો હતો, તેણે મારી સામે લાત ઉગામી છે. અને આ ખ્રિસ્તને જે બિટ્રેલ કરવામાં આવ્યું, એમને દગો આપવામાં આવ્યો યહૂદા ઇસ્કરિયોત મારફતે, એ સંબંધીની અહીંયા વાત છે. ઈસુના જીવનના ઘણા બધા અગત્યના ઇવેન્ટ એ દાઉદ રાજાને એના ગીતોમાં ઈશ્વરના આત્માના પ્રેરણાથી દર્શાવવામાં આવે છે. અને આ માત્ર ઈશ્વરના આત્માની પ્રેરણા નથી, પણ આ ક્યાંક ને ક્યાંક દાઉદનો અંગત અનુભવ પણ છે
કે દાઉદ આ બધાના અંગત અનુભવોમાંથી પસાર થાય છે, એટલે એની પોએટ્રીમાં આ બધી વસ્તુ રિફ્લેક્ટ થાય છે અને ઈશ્વર આ પોએટ્રીને પોતાના આત્મા દ્વારા આશીર્વાદિત કરે છે અને પોતાના વચનમાં તેને સ્થાન અપાવે છે. આ કેટલી અજાયબ જેવી બાબત છે કે ખ્રિસ્ત કે જે દાઉદના રાજ્યાસન પર બેસનાર છે, તેની જીવનની અગત્યની ઘટનાઓ એ દાઉદના પોએટ્રીની અંદર સમાયેલી છે. અને આ ઈશ્વરનો દાઉદને આપવામાં આવેલું ક્રેડિટ છે, એને આપવામાં આવેલું માન છે. કેમ? કારણ કે દાઉદ એ ઈશ્વરને પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે. એના હૃદયની ઝંખના છે એના માટેની, આનો આત્મા એ દેવને સારું તલપે છે. આ જે કરાર છે એનો આ અગત્યનો હિસ્સો છે. આ છે એટલે આ કરાર જાણે અસ્તિત્વમાં આવે છે. એવી જ રીતે જો ગીતશાસ્ત્રનો 22મો અધ્યાય આપણે વાંચીએ તો તેની પહેલી અને બીજી કલમ, હે મારા દેવ, તે મને કેમ તજી દીધો છે? મને સહાય કરવાને તથા મારો વિલાપ સાંભળવાને તું એટલે છેટે કેમ રહે છે? આ વધસ્તંભ ઉપરની વાણી અને આ દાઉદનું ગીત જે ઉપર લખવામાં આવ્યું છે, મુખ્ય ગવૈયાને સારું આ દાઉદનું ગીત લખવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ગીત છે અને આ ગીતની અંદર એક ખ્રિસ્તના હૃદયનું એક્સપ્રેશન આપવામાં આવ્યું છે. એટલે અજાયબ રીતે ખ્રિસ્તનું જીવન અને દાઉદ રાજાના જીવનની અનુભૂતિઓ એ એકબીજાની સાથે જાણે રિલેટ કરવામાં આવી છે, મેચ કરવામાં આવી છે અને કેટલી અજાયબ રીતે પવિત્ર આત્મા દ્વારા દાઉદ રાજાને આ બધી બાબતો સૂચવવામાં આવી છે. અને એવી જ રીતે ગીતશાસ્ત્ર અને તેનો 31મો અધ્યાય અને તેની 5મી કલમ, હું તારા હાથમાં મારો આત્મા સોંપું છું, હે યહોવા સત્યના દેવ, તે મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. હું મારો આત્મા તારા હાથમાં સોંપું છું. અને આ પણ એક અગત્યની વાણી છે વધસ્તંભ ઉપરની. અને આવી રીતે અજાયબ રીતે ઈશ્વર એ એના ગીતમાં સિગ્નેચર આપે છે. દાઉદ રાજાના જીવનનું ખૂબ જ અગત્યનું ગીત અને ખૂબ જ પેઇનફુલ એવા અનુભવ બાદ ઈશ્વરની સ્તુતિને અર્થે લખવામાં આવેલું ગીત એટલે કે ગીત નંબર 34, હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. આ ગીતમાં પણ ઈશ્વર એ એક સિગ્નેચર કરે છે. ખ્રિસ્તના માટે એક બાબત ત્યાં નોંધવામાં આવી છે. 20મી કલમ, તેના સર્વ હાડકાનું રક્ષણ કરે છે, તેમાંનું એકે ભાગવામાં આવતું નથી. અને વધસ્તંભ ઉપર જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એના જે શીન બોન આવે છે એને તોડવામાં આવે છે કે જેથી કરીને ખબર પડે કે આ ડેડ થયું છે, અથવા તો જો થોડો ઘણો જીવ બચ્યો હોય તો એ કાર્ય દ્વારા નીકળી જાય. પણ જ્યારે તેઓ ત્યાં નજીક પહોંચે છે એ બોનને બ્રેક કરવાને માટે, ત્યારે તેઓ જુએ છે કે એ તો મૃત્યુ પામ્યા છે. અને પછી એમની કૂખમાં ભાલો મારવામાં આવે છે અને કૂખમાં ભાલો મારીને ચેક કરવામાં આવે છે કે એ મૃત્યુ પામ્યા છે કે નથી. અને લોહી અને પાણી એ બંને અલગ અલગ થયેલું ત્યાં જોવા મળે છે, જે દર્શાવે છે કે નાઉ હી ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડેડ. હવે એના બોન્સને બ્રેક કરવાની જરૂર નથી. અને આ બધું ખ્રિસ્ત સંબંધી કે જે દાઉદના રાજ્યાસન પર બેસનાર છે. આ બધી અજાયબ જેવી બાબતો એ દાઉદના જીવનમાં નોંધવામાં આવી. દાઉદના અલગ અલગ અનુભવો અને એક જગ્યા પર દાઉદ રાજા એવું લખે છે કે તે મારા આંસુ અને તારી કુપ્પીમાં સાચવી રાખ્યા છે. જે દાઉદ રાજાના જીવનના જે મોસ્ટ લોએસ્ટ મોમેન્ટ છે તેની વાત કરે છે. આ એક એવો રાજા છે, એક એવી વ્યક્તિ છે કે ઈશ્વરની સાથે છે, પણ તેની સાથે સાથે એણે ઘણા બધા દુઃખ જોયા છે, ઘણી બધી વેદનાઓમાંથી એ પસાર થાય છે. પણ એને કદાચ આ સમયમાં નથી ખબર કે આ વેદનાઓ છે, પણ આ વેદનાઓ એ જાણે કંઈક બીજી બાબત રિફ્લેક્ટ કરવાને માટે છે. આ વેદનાઓની અંદર એક સિગ્નેચર છે કે જે આટલા વર્ષો પછી ખ્રિસ્તની અંદર દેખાશે. અને આ અજાયબ રીતે ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા જે મુખ્ય બાબત ઊભી થાય છે, જે સૌથી અગત્યની બાબત આપણે કહી શકીએ, એ તો દાઉદ રાજા અને તેનું ઈશ્વર માટેનું હૃદય. એક જગ્યા પર દાઉદ રાજા એવું કહે છે કે તારા ઘરની આસ્થા મારો જીવ ખાઈ નાખે છે. ગીતશાસ્ત્ર અને તેનો 69મો અધ્યાય 69 અને તેની 9મી કલમ, કેમ કે તારા મંદિરનો ઉત્સાહ મને ખાઈ ગયો છે અને મારી નિંદા કરનારાઓની નિંદા મારા પર આવી પડી છે. એની આગળની જો કલમ વાંચીએ તો ત્યાં લખ્યું છે 7મી કલમથી આગળ કે કેમ કે તારા લીધે મેં મહેણા સહન કર્યા છે,
મારા મોઢા પર શરમ પથરાયેલી છે. હું મારા ભાઈઓને પારકા જેવો અને મારી માના પુત્રોને પરદેશી જેવો થયો છું. મારા બધા સંબંધો જાણે વિખેરાઈ ગયા છે. કેમ? કારણ કે તારા મંદિરનો ઉત્સાહ મને ખાઈ ગયો છે. તારા મંદિરનો ઉત્સાહ, તારું મંદિર હોવું જોઈએ એ બાબતનો ઉત્સાહ એ જાણે મને કન્ઝ્યુમ કરી ગયો છે. મારાથી બાંધી નથી શકાતું, પણ મારે બાંધવું છે. અને આ મારી ડીપ ડિઝાયર છે. અને આ ડીપ ડિઝાયરને ઈશ્વર આ વચનમાં આશીર્વાદિત કરે છે. પણ દાઉદ રાજાના જીવનનો આ તબક્કો કે જ્યાં એવું લખે છે કે તારા મંદિરની આસ્થા મને ખાઈ નાખે છે, એ પણ ખ્રિસ્તની અંદર રિફ્લેક્ટ થતું જોવા મળે છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ મંદિરનું શુદ્ધિકરણ કરે છે. અને યોહાનની લખેલી સુવાર્તાની અંદર જો આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ તો 2 અધ્યાયમાં એ બાબત નોંધવામાં આવી છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મંદિરનું શુદ્ધિકરણ કરે છે અને એનો જીવ અકળાય છે, ત્યારે શિષ્યોને આ વસ્તુ યાદ આવે છે કે વચનમાં હું લખ્યું છે કે તારા મંદિરની આસ્થા એ મને ખાઈ નાખે છે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય અને તેની 17મી કલમ. સોળમી કલમથી આપણે વાંચીએ તો, અને કબૂતર વેચનારાઓને પણ તેણે કહ્યું કે આ બધું અહીંથી લઈ જાઓ, મારા બાપના ઘરને વેપારનું ઘર ન કરો. 17મી કલમ. તેના શિષ્યોને યાદ આવ્યું કેમ કેમ લખેલું છે કે તારા ઘરની આસ્થા મને ખાઈ નાખે છે. અને આ પણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એની અંદર શિષ્યો દ્વારા રિફ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે. શું અહીંયા આપણે એ ઇમેજિનેશન કરી શકીએ કે દાઉદ એના પ્રાઇમ ટાઈમમાં છે, દાઉદ એના જુવાનીના કાળમાં છે, એના બેસ્ટ યોદ્ધાઓની સાથે, અને એ દાઉદને આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે રિપ્લેસ કરી દઈએ. એની શું માનસિકતા આવીને ઊભી રહે કે આ મંદિર બંધાય તેના માટે આ જે આસ્થા છે એને મને ખાઈ નાખ્યો છે, પણ આઈ એમ નોટ અલાઉડ ટુ બિલ્ડ ધીસ. અને તમે એને લૂંટારાનું કોતર કર્યું છે. અને આ વસ્તુને, આ ભાવનાને જાણે ખ્રિસ્તની સાથે સાંકળવામાં છે. ખ્રિસ્ત એને રિફ્લેક્ટ કરે છે કે એક દેવ તરીકે મેં કોઈકને ના પાડી કે તારા હાથ લોહીથી ખરડાયેલા છે એટલે હું તને બાંધવા નહીં દઈશ, અને એના હૃદયની આસ્થાને આજે હું યાદ કરું છું. એવું કહે છે કે તારા ઘરની આસ્થા મને ખાઈ નાખે છે. અને બીજી તરફ તમને આ બાપ દાદા પાસે મળ્યું છે, પણ તમે તેને લૂંટારાનું કોતર કર્યું છે. તમને એની બિલકુલ કાળજી નથી, તમને એની બિલકુલ કેર નથી, તમને એની બિલકુલ વેલ્યુ નથી. અને એના માટે ખ્રિસ્ત એ અહીંયા ચાબુક લે છે અને એમનું એક અલગ પ્રકારનું સ્વરૂપ એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. આ બધાની અંદર આપણે જોઈએ તો માત્ર દાઉદ ઈશ્વરની સાથે સંકળાયેલા નથી, પણ ઈશ્વર પણ દાઉદની સાથે સંકળાયેલા છે. કેટલો બધો પ્રેમ આ બંને વ્યક્તિ વચ્ચે જોવા મળે છે. અને જ્યારે આ વચનનો અથવા તો આ કરારનો આપણે અભ્યાસ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ લવ રિલેશનશિપ બિટવીન ગોડ એન્ડ મેન, બિટવીન યાહવે એન્ડ ડેવિડ. યહોવા અને દાઉદ રાજા વચ્ચેનો જે પ્રેમ સંબંધ છે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અને આ બાબત આપણને કેટલીક બાબત શીખવે છે. સૌથી પહેલી બાબત કે ઈશ્વરને પ્રેમ કરવો એ અજબ જેવું એડવેન્ચર છે. આ પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરને પ્રેમ કરવો, એના માટે આસ્થા કેળવવી એ અજબ જેવો અનુભવ છે. આ પૃથ્વી ઉપર એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જેને ફ્રીડમ નથી આપવામાં આવી. દરેક વ્યક્તિની પાસે ફ્રીડમ છે, દરેક વ્યક્તિની માટે પૂરતી સ્પેસ છે, અને દરેક આત્મિક વાના આપવામાં આવ્યા છે જો એ વ્યક્તિ ઈશ્વરને પ્રેમ કરવા માંગતી હોય તો. અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરવાને માટે આપણને એન્કરેજ કરવામાં આવે છે. અને બીજી બાબત, જ્યારે માણસ એ ઈશ્વરને પ્રેમ કરે છે ને ત્યારે ઈશ્વર કરાર કરે છે, ઈશ્વર એને વચન આપે છે. ઈશ્વર અજાબ રીતે એની જોડે સંકળાયેલા છે. મે બી આ બધા દિવસોમાં દાઉદ રાજા એના જીવનના ડિપ્રેસિવ સ્ટેટમાં હશે, કેટલા આંસુઓ સહિત આ બધા ગીતો લખ્યા હશે. એને કદાચ એ સમયમાં એવું લાગતું હશે કે ઈશ્વરે મને તજી દીધો છે, પણ બીજી તરફ ઈશ્વર એના આ બધા એક્સપ્રેશનને નોટ ડાઉન કરે છે, આ બધા એક્સપ્રેશનને વેલ્યુ આપે છે, મહત્વ આપે છે. તે મને પ્રેમ કર્યો છે એટલે હું તને આ રીતે રિસ્પેક્ટ કરું છું. આ જે કરાર છે એ ઈશ્વરનું
માણસ પ્રત્યેનું રિસ્પેક્ટ દર્શાવે છે, માણસના પ્રેમનો કદર દર્શાવે છે. ઈશ્વર એ દાઉદના પ્રેમની આ રીતે કદર કરે છે. એટલી અજાયબ રીતે આ બધા સામ્સ લખવામાં આવ્યા છે, ગીતો લખવામાં આવ્યા છે, અને એની અંદર આ કરારનો એક ભાગ એ નોંધવામાં આવ્યો છે. એટલે આપણે શીખી શકીએ છીએ કે ઈશ્વરને પ્રેમ કરવો એ એક અજાયબ જેવી બાબત છે. કદાચ એવું બને, બીજી બાબત, કદાચ એવું બને કે ઈશ્વર આપણે કોઈક બાબત કરવા માટે અલાઉ નહીં કરે, પણ એની પાછળ પણ કારણ હોય છે. અને જો કંઈક વસ્તુ કરવા માટે અલાઉ નથી કરતા તો એની સાથે ઈશ્વર બીજી રીતે આપણને રિસ્પેક્ટ આપે છે, ઈશ્વર આપણને સન્માનિત કરે છે. ત્રીજી બાબત, આ જે કરાર છે એ રિસ્પેક્ટ અને સન્માન દર્શાવે છે, માન અને સન્માન દર્શાવે છે. આ કરાર દ્વારા ઈશ્વર એ દાઉદ રાજાના પ્રેમને માન આપે છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એના જ શહેરમાં જન્મ લેવો, એના જ ગામમાં જન્મ લેવો, એના ગીતો એ પોતાના એક્સપ્રેશનને માટે એનો ઉપયોગ કરવો, અને માત્ર ઈશ્વર જ નહીં પરંતુ બીજા શિષ્યો પણ એની ઘણી બધી રીતે નોંધ લે છે. અને આ ઈશ્વરનું જાણે કે દાઉદને આપવામાં આવેલું માન છે. જે ચોથી અને અગત્યની બાબત આપણે જોવા માંગીએ છીએ તો એ છે કે જ્યારે માણસ દેવને પ્રેમ કરે છે ત્યારે દેવ એ પ્રેમને, એ જેન્યુઅન પ્રેમને રિસ્પેક્ટ કરે છે. અને જ્યારે દેવ એ માણસને સન્માન આપે છે ત્યારે સૌથી અગત્યની બાબત છે, કારણ કે સન્માન કોઈ છીનવી નથી શકતું. દાઉદ રાજાને ઈશ્વરે જે સન્માન આપ્યું એ કોઈ છીનવી શકતું નહીં. જે 7મા અધ્યાયની આપણે વાત કરી કે જ્યાં દાઉદ રાજાને આ બધી આશીર્વાદો આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ દાઉદ રાજાએ એના જીવનમાં ઘણી બધી ભૂલો કરી છે, પણ ઈશ્વર એને તજી દેતા નથી, એને મૂકી દેતા નથી, એ કરાર લઈ લેતા નથી, પરંતુ ઈશ્વર એને જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે રિસ્ટોર કરે છે, અજાયબ રીતે રિસ્ટોર કરે છે. અને આ સન્માન એ દાઉદ રાજા પાસેથી કોઈ છીનવી શકે એમ નથી. એટલે જ્યારે ઈશ્વર એ માણસને સન્માન આપે છે ત્યારે એ સન્માન કોઈ છીનવી નથી શકતું. ત્યારે એ સન્માન એ બહુ મોટું અચીવમેન્ટ છે, અથવા તો પૃથ્વી પરના અચીવમેન્ટ કરતાં પણ ક્યાંય વિશેષ છે. પેઢી દર પેઢી એ યાદ રહે છે. દાઉદ રાજાને પોતાને પણ નહીં ખબર હશે કે જ્યારે હું આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું, પણ મારું નામ એ પેઢીઓ સુધી ઈશ્વર યાદ અપાવશે. પેઢીઓ સુધી લોકો આ ગીતશાસ્ત્ર વાંચશે અને આની સાથે સાંકળશે. દાઉદ રાજાને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહીં હશે કે એને ઈશ્વર એના પ્રેમને કેટલું મોટું માન આપે છે. અને આ 5મી બાબત, આ આખો કરાર એ આપણને ઈશ્વરની પહેલી આજ્ઞા યાદ અપાવે છે. જૂના કરાર તેમજ નવા કરારમાં બંનેમાં પહેલી આજ્ઞા કે તારા પૂરા બળથી અને પૂરા જીવથી તું તારા દેવ પર પ્રીતિ કર. અને આ આજ્ઞા નથી, આ કોલિંગ છે, આ તેડું છે. આવો અને જુઓ, અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. અને યોહાનની લખેલી સુવાર્તા અને તેના 14મા અધ્યાય પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વારે ઘડીએ આ કન્સેપ્ટ રિપીટ કરે છે કે જેમ હું મારા બાપની આજ્ઞાઓ પાળીને તેના પ્રેમમાં રહું છું, તેમ તમે મારી આજ્ઞાઓ પાળશો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો. અને 2 જ આજ્ઞા પ્રભુએ આપી છે કે પોતાના દેવ પર પ્રીતિ કર અને પોતાના બંધુઓ પર તું પ્રીતિ કર. ઈશ્વરે પ્રેમ કરવા સિવાય બીજી કોઈ અગત્યની આજ્ઞા આપી નથી. બધી આજ્ઞાઓનો સમાવેશ આ 2 આજ્ઞામાં થાય છે. તો જો લાગુકરણ તરફ ફરીએ તો આ જે 4 થી 5 મુદ્દાઓ છે એને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે ઈશ્વરને કેટલું રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, આપણે ઈશ્વરને કેટલો પ્રેમ કરીએ છીએ. ઈશ્વરનો કરાર કોષ એ શહેરની બહાર હતો, એટલે એ આસ્થા ખાઈ નાખતી હતી. એ ડિઝાયર કે ઈશ્વરનું ઘર હોવું જોઈએ એ એને ખાઈ નાખતું હતું, કારણ કે એ એને પ્રેમ કરે છે. એવી કેટલી ડિઝાયર આપણી એ ઈશ્વરને માટે છે. ઈશ્વરને પ્રેમ કરવાની ડિઝાયર, ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળવાની ડિઝાયર. આ પ્રભુ એ આપણા પ્રેમને રિસ્પેક્ટ આપે છે, એને ઓનર કરે છે, અને એને એ ઓનરને કોઈ પણ છીનવી શકતું નથી. કોઈ માણસ, કોઈ શક્તિ, કોઈ પાવર કોઈ છીનવી શકતું નથી. ઈશ્વર જ્યારે માણસે રિસ્પેક્ટ કરે છે ત્યારે. અને આ ઈશ્વર પર પ્રેમ કરનારાઓને માટે ઈશ્વરે રાખી મૂકેલો આશીર્વાદ છે. કારણ કે માણસે જ્યારે ઈશ્વર લાઈક કરે છે, માણસે જ્યારે ઈશ્વર રિસ્પેક્ટ કરે છે ત્યારે એ
અલગ જ સ્થિતિ હોય છે, એ અલગ જ બાબત હોય છે. અને આ મહાન બાબતોનો અનુભવ કરવાને માટે ઈશ્વરે આપણને તેડ્યા છે. આપણા જીવનો પણ એવું હોઈ શકે, ટીયર્સ હોઈ શકે, ડિપ્રેશન હોઈ શકે. આપણને પણ લાગતું હોય કે ઈશ્વર મને કેમ નથી જોઈ રહ્યા, કેમ ઈશ્વરે મને તજી દીધો છે, તો તજી દીધી છે, કેમ ઈશ્વર એ મને સહાય કરવાને માટે દૂર છે. પણ આ બધાની અંદર આપણે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર છે, વી આર સ્ટીલ લવ. કોઈ પણ એવી બાબત નથી કે જે વધસ્તંભની વાસ્તવિકતાને હટાવી શકે. અને વધસ્તંભની વાસ્તવિકતા એ ઈશ્વરને એવું કહેવું છે કે હું તને પ્રેમ કરું છું. અને એ બાબતને આપણે અહીંયા યાદ કરવાની જરૂર છે, એ કરારને યાદ કરવાની જરૂર છે. અને એ કરાર પરથી આપણે એ શીખીએ કે આવો ઈશ્વરની આજ્ઞા માનીને તેને પ્રેમ કરીએ. અને એના માટે આપણને તેડું આપવામાં આવ્યું છે. અને આ બહુ મહાન બાબત છે કે જે ઈશ્વરે સૃષ્ટિ સર્જી છે એને પ્રેમ કરવા માટે આપણને તેડું અને તક આપવામાં આવ્યા છે. અને આશા રાખું છું કે આ બાઇબલ અભ્યાસ આપણા સર્વને માટે આશીર્વાદિત થશે. અને આપણે સર્વ પ્રભુને પ્રેમ કરીએ, આપણે સર્વ એકબીજાને પ્રેમ કરીએ, કારણ કે આ પ્રભુની આજ્ઞા છે, આ પ્રભુની ડિઝાયર છે. અને જ્યારે આપણે એમ કરીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને, આપણી સાથે સંકળાયેલા દરેકને અજાબ રીતે આશીર્વાદિત કરે છે. આપણા જાણ્યા, આપણા કલ્પ્યા પરે, બિયોન્ડ ધેટ ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદિત કરે છે. આ કરાર એ બાબતને અંડરલાઈન કરાવે છે કે જ્યારે તમે પ્રભુને જેન્યુઅલી પ્રેમ કરશો ત્યારે પ્રભુ તેને 100% અજાબ રીતે રિસ્પેક્ટફુલ બનાવશે. ઈશ્વર એને રિસ્પેક્ટ કરશે અને ઈશ્વરે આશીર્વાદ બીજા ઘણાઓને માટે બંધ કરશે. તો આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રભુ પાસે. અમારા વહાલા ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે કરાર કરીને નિભાવનાર પ્રભુ છો. અને અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમારું લોહી એ અમારા માટે કરાર છે, તમારું ભાંગેલું શરીર એ પણ અમારા માટે કરાર છે. નવો કરાર ખ્રિસ્ત એ અમારા માટે કરાર છે. ત્યારે પ્રભુ અમને કૃપા આપજો કે એ બ્લેસેડનેસ, એ જે ધન્યતા છે એને અમે સમજી શકીએ. અને પ્રભુ તમને અમે પ્રેમ કરીએ અને અમે એકબીજાને પણ પ્રેમ કરીએ. અને એમ કરીને અમે મંડળીને માટે આશીર્વાદનું કારણ બનીએ. અમે ખ્રિસ્તની મંડળીને માટે પ્રેમ કરીને, એકબીજાને પ્રેમ કરીને, એકબીજાને સાચવીને, એકબીજાને શિષ્યપણાના માર્ગમાં આગળ વૃદ્ધિ પામવાના માટે તમારા પાત્રો બનીએ એવી કૃપા તમારી પાસે અમે માંગીએ છીએ. અમે તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. અમારા જીવનની દરેક સ્થિતિમાં તમે અમને સંભાળો છો અને તમે અમને સાચવી રાખો છો. એ દરેક તમારી દ્રષ્ટિમાં કિંમતી છે, તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ત્યારે આ કરારને સમજવાને માટે અને તમને વળતો પ્રેમ કરવાને માટે અમને સર્વને સહાય કરજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला.
हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है